บอบตีมวยถ้าเตอปีลน่ะระบอบปฏิการลูกคุณแสนครัวซาตะโกลหุนอาจยกตึกใดปีประเทศไทยมาวิ่งให้บ่ยื่นมือปีระบอบลูกคุณแสนให้หนึ่งโดยท่าสกรรมเพียบระบบกอดได้เถือกลองเต้าตั้งปีไทยโจไว้ปีไทยตีมวยเลือกตีมวยหดมาเลือกตีปีอาจหนึ่งเลือกตีใบตัวเตี้ยคือระบบลูกคุณแสนขมิ้นไทยตัวใดตลับมาวิ่งได้บางผลขมิ้นตีระบบลูกคุณแสนปีนี้คือจอกจังไทยบัดต่อพายจอกจังไทยให้เอาไว้ได้เถือรอไงนี้คือกดตัวเจาะหนึ่งดอกสายจะมวยไปจีจุนโดยวิธีหน้าไปจีจุนรอบเมินรอบไส้เนี่ยกำปงแต่ร่องจำได้ทลีตลอดมาวิ่งให้กดกำปงแต่ดอกสายคือนะคอมยกถาวิกาจีดยกเต่าดอกสายสานซองเตี้ยสมบัยถาปดอซันโยตาเอาไปจีปุรอดดำใบล่วงจัดระบบไปจีปุรอดเอาสงบจัดเฮ้ยดำใบทาเตี้ยน้องคือจีเตี้ยปดอซันแต่ตามกับเป็ดอัดเตี้ยปดอซันเตะบองปนเต่าจำถ้าระบบลูกคุณแซนขมิ้นสำนางขมิ้นลัตพิบนึ่งตัวยกใดนึ่งตลอดมาวิ่งเตะบาระบอบนึ่งเหนียวให้บองปนตุกระบอบนึ่งอ่อยเน่าดักนอนปฏิคือยืงบัดบังใดจานเตานี่กรอนตายจีจำไนได้โกกมวยได้บองปนคืนใส่สปรามตีตั้งได้ไทยเตาบานเชียนเปลี่ยนยกเกียรสถาโปให้เน่าได้สมดนะรอบเมื่อกิโลเมตรกะเรติดได้บองปนเหมือนบานดังให้เก็บกุลต่อเอาไทยโดยสงัดเงียมให้ได้เน่าสมดนี่คือบางปอนดังให้60ใบผมมวยเมินกิโลเมตรกะเรเจียงได้เต้าบัดบังต่อเอาประเทศไทยหนึ่งประเทศเวียดนามให้นกน้องหนึ่งได้คือมีนเตะตองจมวยหนึ่งสมบัติทอมมาเจียดโดยจีไรเปร่งได้นตีหนึ่งบางปอนเคยให้ใบรอยปอนเลียนแมนติกตัวจังนะใบรอยปอนเลียนดำไล่เปร่งได้ไทยเตายกเชียงใบรอยป้อนเลียนบองปอนมันแม่นชื่อเรื่องใจดอนเองจังสมบัติจิตคือลูกคุณแสนบานบ่มพลานแต่งเนาขนมโกแต่งเนาขนมตึกแต่งเนาพเนกสระแต่งเนาพเนกงงึดได้เกมันเอาบองปอนดังอันนั้นบองปอนเตายลไปปัญหาหนึ่งบ่าเฮ้ยยืงเตาแต่ร่วมขึ้นเนี่ยดำใบบำบัดตะโกลหุ่นนี่บ้ามันโดยชนเตคือปฏิเจียดยังคือลิกลงบัดบองหายบ่าหายยังเคยให้นกขนมอังสมัยนะคือลูกสมานลูกบานล้างเบาะสายเตะตองเรื่องปรุงประตูถ้าตาบัดเนากับไหลนักละบองปอนบานเคยให้เตะตองจมวยหนึ่งยุบจุนวัยเขมงวัยฉลาดได้ลูกประเทียนสามแรงซีบานบัดดอกระยะเปลจานชนำมาดาวเปลนี่คือลุดล้อลูกจุ่มเตียวมูสุขัวบานบัดดอกยุบจุนนี่อันแล้วคือเคยถ้าดอกแมนให้ลุดล้อแมนนะยุบจุนนี่คือบานทั่วกาย่างสะสามนะบานบอกห้างปีอุกฤษกรรมออนไลน์เจ้าเอาบางปอนยืงเคยเจ้าแสดงถ้าตายระบอบลูกคุณไซนี่บานบ่มพลานจิตตามระเบียบนักละคือตามระยะในปอนสามดีนี้บานเบาะสายเอาบางปอนเคยให้เนสไรกำพลได้เชียสถาบันอันตรจิตเตะตรงจมวยหนึ่งสถาบันภายในกาตูดเนสไรบานเทอเตะตรงจมวยกาประดังเตา ICC ประดังเตา ICJ หนึ่งเรียบจอมประดังตามฉบับระบบตลาดอันตรจิตได้เนสไรดดได้ดดจึงเงี้ยตลบมาวิ่งลูกจุ่มเตียวมูสุขัวได้เชียนขนมอังกานะ KMD ให้เขียนมันเจ๊ฉบับถ้าอังกา KMD นี้คือยืนเจียได้กู้จมวยหนึ่งรัฐาภิบาลไอกริกมาพายใบตัวละคือยืนเพื่อการยางสัสสามคือเจียได้กู้มวยอย่างคิดสนิทได้เหมือนไอใบขี้เนี่ยบ้านเพื่อการจมวยหนึ่งรัฐาภิบาลไอกริกมาพายใบตัวละให้ก็เจียได้กู้มวยได้สลับรู้ในขนมเรื่องนโยบายดำไปต่อตั้งจมวยหนึ่งระบบประการมวยได้จังสำหรับขยมคือขยมความโตรอังกา KMD
ដើម្បីជាដៃគូសហការដើម្បីធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកនយោបាយនេះអញ្ចឹងអង្គការ KMD នេះគឺកំពុងតែដុតដៃដុតជើងតាក់ទងរឿងយើងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលហើយឥឡូវនេះគឺអង្គការ KMD កំពុងតែរៀបចំឲ្យមានសភានៅក្រៅប្រទេសដើម្បីជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសដែរដែលរដ្ឋាភិបាលរបបលោកហ៊ុនសែនថ្មីត្បិតតែមានសភា125រូបក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែសភានេះគឺមិនដែលបានជួយអីដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេបងប្អូនមើលជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលថៃវាយនៅតាមព្រំប្រទល់ឧត្តរមានជ័យបន្ទាយមានជ័យណាខេត្តបាត់ដំបងខេត្តពោធិ៍សាត់សួរតំណាងសភាដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងក្នុងថាតើគាត់មានបានចេញមកជួយអីទេបងប្អូនអត់ទាល់តែសោះសូម្បីតែចុះសួរសុខទុក្ខបងប្អូនក៏អត់ដែរនេះគឺជាសភាមួយដែលទីងមកសភាមួយដែលមិនបានទទួលបានបោះឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋដោយត្រឹមត្រូវណាសភាបោកប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតបលិមបឡំយកឈ្មោះថាជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែទីបំផុតពេលប្រជាពលរដ្ឋមានការមានទុក្ខមិនដែលមានសភាចេញមុខមកដោះស្រាយនិងជួយដោះស្រាយជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋតាក់ទងជាមួយនឹងដីធ្លីក៏ដូចជាជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំដែលរស់នៅក្នុងតង់ដែលរាល់ថ្ងៃនេះកំពុងតែវេទនាសួរថាមានសភាណាចេញទៅមុខដោះស្រាយអត់មានទាល់តែសោះបោកទាំងរបបលោកហ៊ុនសែនគឺប្រធានព្រឹទ្ធសភាទៅទៀតណាបើចេញមុខដោះស្រាយសូម្បីតែណាអ្នកកប្លែងអ្នកអីបន្តិចបន្តួចដែលនៅក្នុងស្រុកនឹងចេញមុខទៅធ្វើជាយកណាភាពជោគជ័យដែលថាថ្នាក់ដឹកនាំទៅសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋតែគ្រាន់តែទៅជួបទៅសួរអ្នកកប្លែងតែប្រជាពលរដ្ឋរាប់សែនអ្នកណាពលទាហានស្លាប់រាប់រយអ្នកដែលគាត់បិទបាំងមិនអោយប្រជាពលរដ្ឋដឹងថាតើគាត់បានចុះទៅសួរសុខទុក្ខដល់គ្រួសារវីរៈកងទ័ពដែលបានបាត់បង់ជីវិតទេបងប្អូនអត់ទាល់តែសោះនេះគឺជាភាពកំសោយដឹកនាំរបស់គ្រួសារតកូលហ៊ុនអានឹងសូមឲ្យបងប្អូនមើលឃើញពីបញ្ហាហ្នឹងបាទសួស្ដីលោករ៉ាស៊ីបាទសេងបាត់បាទសួស្ដីយងលេងបាទឆាយឈូរីសាបាទសួស្ដីពីចម្ងាយបងបាទសុគន្ធណាអូនបាទអរគុណសេងសុភាពសួស្ដីពីចម្ងាយបាទគឹមឡាយបាទសួស្ដីបងប្អូនខ្មែរជាតិនិយមបាទអរគុណសួស្ដីលោកសាន់ឌីគង់ផងដែរបាទដែលបានចូលរួមក្នុងថ្ងៃនេះបាទសេងសុភាពបាទ How are you អរគុណអានឹងហើយបងប្អូនត្រូវមើលឃើញពីបញ្ហាហ្នឹងថាតើរបបលោកហ៊ុនសែននេះគាត់កំពុងតែធ្វើអីហើយដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចរស់បានងើបបានធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិអត់ទេណាហើយរបបនេះទៀតបងប្អូនឃើញហើយថាតើសង្ឃឹមថាគាត់យកដីពីប្រទេសថៃមកវិញអត់ទេបងប្អូនអត់ទេអត់មានសង្ឃឹមទេកុំសង្ឃឹមឲ្យសោះថារបបនេះអាចយកទឹកដីកម្ពុជាពីប្រទេសថៃមកវិញអត់ទេរាល់ថ្ងៃដែលគាត់គិតដែលគាត់កំពុងតែប្រឹងប្រែងគឺដកដង្ហើមថាតើគាត់ត្រូវលួចលុយគេតាមវិធីណាដើម្បីដឹកនាំប្រទេសបន្តអំណាចគ្រួសារគាត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនចង់ប្រជាពលរដ្ឋចង់រិះចង់ស្លាប់ចង់វេទនាយ៉ាងម៉េចគាត់អត់មានដែលខ្វល់ទាល់តែសោះអានឹងឲ្យសូមឲ្យបងប្អូនយើងមើលឃើញថារបបលោកហ៊ុនសែននេះគឺគាត់យកប្រទេសខ្មែរមកធ្វើជាឡប់ឡែហើយគេជាបរទេសគេត្រូវតែពង្រឹងគ្រួសារតកូលនេះបើទោះបីគ្រួសារតកូលនេះប៉ះពាល់គេខ្លះក៏ដោយគេត្រូវតែពង្រឹងទប់គ្រួសារតកូលនេះដើម្បីឲ្យនៅដឹកនាំប្រទេសទៀតដើម្បីអីឈានទៅរកការលេបត្របាក់ទឹកដីកម្ពុជាតែម្ដងណាអានឹងខ្ញុំតិចទៀតខ្ញុំនឹងបកស្រាយតាក់ទងថាមូលហេតុអីបានជាគេខំប្រឹងដើម្បីលេបត្របាក់ទឹកដីកម្ពុជាហើយគេរក្សាគ្រួសារតកូលនេះដើម្បីអីខ្ញុំនឹងបកស្រាយជូនឲ្យបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែមុននឹងបកស្រាយអានឹងក៏ខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនថាគ្រួសារតកូលហ៊ុននេះដឹកនាំដែលនៅរស់បន្តទៅទៀតគឺដោយសារការលួចប្លន់លុយពីបរទេសគឺតាមរយៈឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញ
ហើយដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងតែប្រកាសថាលោកនឹងដោះស្រាយរឿងវិបត្តិឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញនេះនៅក្នុងខែ4នេះចូលឆ្នាំខ្មែរនេះឲ្យចប់អត់ទេបងប្អូនអាចចប់មែនពីទីក្រុងភ្នំពេញតែឥឡូវនេះកំពុងតែបញ្ជូនចេញទៅខាងក្រៅហើយណាទៅធ្វើសកម្មភាពនៅជីដែនបើទោះបីនៅម្ដុំព្រៃច័ន្ទដែលថៃគេយកតំបន់មួយចំនួននៅព្រៃច័ន្ទតែមានតំបន់មួយចំនួនដែលរបបលោកហ៊ុនសែនខុបខិតបង្កើតឲ្យមានអាគារអនឡាញនៅតាមជាយដែននោះហ្នឹងមួយរយៈកន្លងនេះដែលថៃចូលវាយមួយចំនួនឥឡូវអាគារមួយចំនួនដែលថៃមិនបានយកមិនបានធ្វើទេគេកំពុងតែបញ្ជូនឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញឲ្យចូលទៅធ្វើនៅតាមជាយដែនអញ្ចឹងអាចអស់ពីទីក្រុងភ្នំពេញមិនអស់ទាំងអស់ទេដើម្បីបំភាន់មតិមហាជននិងអន្តរជាតិថាគេបានបំបត្តិឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញតាមរយៈចាប់កន្លែងនេះចាប់កន្លែងនោះថតបង្ហាញទៅក៏ប៉ុន្តែមួយចំនួនគេកំពុងតែបញ្ជូនចេញទៅខាងក្រៅខ្ញុំទៅតែបានព័ត៌មានថ្មីពីនៅតាមព្រំប្រទល់ថាឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញនៅតាមជាយដែនឥឡូវនេះមានសកម្មភាពឡើងមកវិញហើយណាបងប្អូនត្រូវយល់ពីបញ្ហាហ្នឹងថាឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញនេះគឺកើតចេញពីគ្រួសារតកូលហ៊ុនដើម្បីរកថវិកាការពារពង្រឹងអំណាចគ្រួសារតកូលហ៊ុនតទៅទៀតចុះគ្រោះថ្នាក់មែនទែនបាត់បង់កិត្តិយសខ្មែរបាត់គេឈ្មោះខ្មែរពលករខ្មែរដែលទៅធ្វើការនៅកូរ៉េត្រូវប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េរឿងអើងតាក់ទងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញនេះដែលរដ្ឋាភិបាលបានខុបខិតហើយសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េធ្វើឲ្យកូរ៉េរឿងអើងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះមិនមែនជាពលកំហុសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េគេរឿងអើងមួយចំនួនតូចណាស់នោះអានឹងគឺយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នពីបញ្ហានឹងគឺកិត្តិយសរបស់ប្រទេសយើងទាំងមូលហើយបើកិត្តិយសរបស់ប្រទេសយើងទាំងមូលគឺជាកិត្តិយសរបស់យើងម្នាក់ដែលជាខ្មែរដែរអញ្ចឹងយើងអាចនៅស្ងៀមបានទេបងប្អូនខ្លះដែលគិតថាប្រទេសខ្មែរខ្លួនឯងដែលជាខ្មែរដែរមិនព្រមស្រែកមិនព្រមនិយាយគឺខុសធ្ងន់ណាស់បងប្អូនចៅតាសួស្ដីលោករ៉ាស៊ីគ្រួសារហ៊ុនសែនគ្មានចិត្តយកដីនឹងដែនសមុទ្រកោះដែលយួនថៃប្លន់យកមកឲ្យខ្មែរវិញឡើយហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតគិតតែពីរឿងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនត្រឹមត្រូវណាស់គាត់អត់មានគិតទេបងប្អូនកុំសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងទៅយកមកវិញអត់ទេគាត់រាល់ថ្ងៃកំពុងតែអោនទៅឲ្យថៃបងប្អូនមើលហើយថៃគេធ្វើមហាអាក្រក់មកលើគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនគឺគេរហូតដល់បងប្អូនឃើញនៅក្នុងបណ្ដាញប្រព័ន្ធ Facebook ហ្នឹងរហូតដល់គេធ្វើអាកថោទឹកនោមណាទឹកនោមសម្រាប់សាធារណៈឈរហ្នឹងគេដាក់រូបហ៊ុនសែនអីនៅក្នុងហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យគេបាញ់នោមនៅក្នុងហ្នឹងវាបើយើងមើលទៅវាអាក្រក់ណាបងប្អូនគេមើលងាយមែនតើមកក៏ប៉ុន្តែគ្រួសារតកូលហ៊ុនអត់ឈឺក្បាលឲ្យតែអំណាចគាត់នៅណាមើលងាយអីមើលទៅគាត់អត់មានខ្វល់អីពីបញ្ហាហ្នឹងអាហ្នឹងឯងបងប្អូនយើងឈឺចាប់ណាតកតងរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញនេះធ្ងន់ណាបងប្អូនអញ្ចឹងតកតងរឿងហ្នឹងបងប្អូនត្រូវយល់ថាតើរបបលោកហ៊ុនសែននេះសង្ឃឹមអីទៀតអត់មានសង្ឃឹមអីទេក្រៅពីឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញដែលយកមកចិញ្ចឹមគ្រួសារគាត់ដើម្បីបន្តតកូលអញ្ចឹងបើបងប្អូននៅខាងក្នុងមិនព្រមងើបមិនព្រមតវ៉ាទេបណ្ដោយឲ្យគេធ្វើអញ្ចឹងទេបងប្អូនមើលកូនចៅយួនដែលកើតនៅលើទឹកដីខ្មែរហើយរាល់ថ្ងៃចេញមកជេរចេញមកវាយរាល់ថ្ងៃនេះជានរណាបងប្អូនសើបទៅសៅរ៉ាស៊ីអត់មាននិយាយណាអ្វីដែលមិនពិតទេបងប្អូនមើលទៅនៅក្នុងប្រព័ន្ធmedia រាល់ថ្ងៃនេះគឺសុទ្ធតែកូនយួនដែលកើតនៅលើទឹកដីខ្មែរគេបង្រៀនគេ training ឲ្យពួកនឹងចេញមកវាយបងប្អូនតាមចាប់បងប្អូនដូចផែងវណ្ណៈអីដែលគាត់ចេញទៅនឹងដើម្បីអីគាត់កំតិចអ្នកសារព័ត៌មានណាដែលមានទឹកចិត្តចង់និយាយការពិត
ចង់បង្ហាញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងការពិតគឺគាត់តាមបំផ្លាញតាមចាប់កំទេចអត់ឲ្យសល់ទេអានឹងគ្រោះថ្នាក់មែនតើបងប្អូនចឹងតកតរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញរឿងការរំលោភដីធ្លីរឿងការដែលរបបលោកហ៊ុនសែនធ្វើអ្វីដែលបំពេញហើយបងប្អូននៅតែសំងំសារព័ត៌មានគេបិទសម្លេងអស់ហើយសារព័ត៌មានឯករាជ្យមិនមានទេអានឹងហើយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងកាន់តែគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងប្រទេសគឺគ្រោះថ្នាក់មែនតើចឹងសូមឲ្យបងប្អូនយើងហ៊ានបញ្ចេញមតិបើទោះបីជារបបនឹងថាឥឡូវងើបមួយចាប់មួយវាយមួយបងប្អូនងើបស្រោះគ្នាទៅហើយបងប្អូនមើលនៅសម័យប៉ុលពតខ្ញុំឧទាហរណ៍បន្តិចទាហានប៉ុលពតត3 4 5នាក់នេះបដាបងប្អូនរាប់រយនាក់យកទៅចងបាញ់សម្លាប់រឿងអីដែលយើងសុកចិត្តចងហុចដៃឲ្យគេចងយកទៅសម្លាប់ដល់កលតិស័កនេះហើយដែលយើងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយើងទទួលបានដឹងការពិតអស់ហើយបងប្អូននៅតែអោនឲ្យគេធ្វើការគៀបសង្កត់ធ្វើបាបយើងបែបហ្នឹងក្នុងមួយស្រុកក្នុងមួយឃុំណាបើនិយាយពីការគ្រប់គ្រងរបបលោកហ៊ុនសែនមានតិចជាទួចបាត់ទីបំផុតច្បាយស្រុករងប្រធានគរបាលស្រុកហើយពួកគាត់មិនប្រកាសថាគាត់នឹងមិនស្អប់របបហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែដើម្បីអំណាចដើម្បីគ្រួសារគាត់ផ្ទាល់ខ្លួនគាត់នៅតែការពារនៅតែគ្រប់ការពាររបបបែបហ្នឹងដើម្បីអំណាចដើម្បីគ្រួសារគាត់ក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅមួយស្រុកនៅមួយឃុំនៅមួយខេត្តយើងមានលទ្ធភាពច្រើនណាពេលដែលយើងងើបជុំគ្នាអ្នកណាទប់កន្លែងស្រុកទប់កន្លែងស្រុកអ្នកណាទប់កន្លែងឃុំទប់កន្លែងឃុំតែប្រហែលអ្នកហ្នឹងសោះបើនៅសម័យប៉ុលពតបងប្អូនមើលនៅមួយសហគមន៍មាន2គ្រួសារមេខ្មែរក្រហមឆ្លប់មានប្រហែលអ្នកបើសិនជាយើងពួតដៃគ្នាណាកំចាត់គ្រប់ឃុំនៅសម័យប៉ុលពតហ្នឹងមិនអាចសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋបានអញ្ចឹងទេតែយើងអត់មានសហការគ្នាយើងអត់មានរួបរวมគ្នាមូលមតិគ្នាដើម្បីសង្គ្រោះពួកហ្នឹងកុំឲ្យពួកហ្នឹងងើបមកធ្វើបាបខ្មែរយើងអត់បានធ្វើទាល់តែសោះមកដល់សម័យនេះក៏យើងធ្វើបែបហ្នឹងទៀតថាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវរស់ដោយវិធីណាហើយងើបដោយវិធីណាដើម្បីរំដោះប្រទេសយើងឲ្យរួចផុតពីកញ្ញាំត្រួតត្រារបស់ពួកផ្ដាច់ការពួកអតីតខ្មែរក្រហមបែបហ្នឹងណាបងប្អូនត្រូវគិតគូរពីបញ្ហាហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ជាតិណាហើយបងប្អូនឃើញថ្មីនេះលោកហ៊ុនម៉ាណីណាបែរទៅជារៀបចំអង្គរសក្រានរីករាយសប្បាយអបអរសាទរបំពុលបងប្អូនឲ្យពុលការសប្បាយបែបហ្នឹងថាតើបងប្អូនសប្បាយនឹងគេយកដីធ្លីខ្លួនឯងមករស់នៅក្នុងតង់មករស់នៅផ្ទះបដោះអាសន្នហើយគេធ្វើកម្មវិធីឲ្យយើងគេថាសប្បាយឲ្យយើងភ្លេចទុកបែបហ្នឹងយើងសប្បាយកើតទេបងប្អូនពិចារណាយើងសប្បាយរួចទេតែរបបនឹងគេធ្វើអញ្ចឹងហើយសួរគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងអ្នកដឹកនាំទាំងអស់ហ្នឹងមានឧត្តមគតិដើម្បីពលរដ្ឋទេអត់ទេគ្រួសារហ្នឹងបើខ្ញុំមើលមិនដឹងថាជួយជាតិដោយវិធីណាបើបែរទៅធ្វើសំធំជាងគេក្នុងពិភពលោកអ្នកណាមកចាប់អារម្មណ៍បងប្អូនពិចារណាមើលយកលុយជាតិយកទៅបំផ្លាញកម្មាវែងជាងគេនៅក្នុងពិភពលោករំម៉ាក់ស៊ីសនមានមនុស្សច្រើនជាងគេចូលរួមរំបងប្អូនកាត់ផ្កាពង្រាយអង្គរវត្តច្រើនជាងគេបងប្អូនមើលអស់លោកដែលជាអ្នកដែលណាដែលស្រែកថាគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជននឹងមានបានយកខួរក្បាលទៅគិតថាខួរក្បាលអញនឹងត្រឹមត្រូវប្រតិកម្មត្រឹមត្រូវខ្ញុំមើលសូម្បីតែខួរក្បាលលោកហ៊ុនសែនបើនៅប្រទេសគេជឿនលឿនណាគេយកខួរក្បាលលោកហ៊ុនសែនទៅមើលថាតើខួរក្បាលគាត់នៅធម្មតាឬមួយក៏វាអ្នកវើអីទៅហើយពួកអ្វីដែលគាត់ធ្វើណាវាប្រាចាកពីធម្មជាតិវាប្រាចាកពីសង្គមដែលកំពុងតែកើតឡើងពលទាហានស្លាប់រាប់រយនាក់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់សែនរាប់ម៉ឺននាក់កំពុងតែជួបវិបត្តិទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងគ្រួសារទាំងការឈឺស្កាត់គាត់អត់ទៅសួរសុខទុក្ខទេគាត់បែរទៅសួរសុខទុក្ខឯណាអ្នកកំ ប្លែកម្នាក់
នៃក្រណែណាធ្វើបងងើយបងប្អូនពិចារណាមើលខួរក្បាលគាត់នឹងធម្មតាដូចគេដូចឯងខ្ញុំមើលទៅមិនមែនធម្មតាទេដូចគាត់មានខុសប្លែកអីមួយហើយមិនបានគេទុកឲ្យគាត់នៅដឹកនាំទៀតគេចង់ឲ្យប្រទេសយើងរលាយដោយសារការដឹកនាំដែលយកអ្នកខួរក្បាលមិនធម្មតានេះយកទៅដឹកនាំដើម្បីឲ្យបំផ្លាញជាតិរបស់យើងនេះជាគោលដៅរបស់គេណាបងប្អូនឈឺចាប់បែបណាដែលយកមនុស្សចឹងយកមកដឹកនាំប្រទេសធ្វើឲ្យប្រទេសខ្ទេចខ្ទីអស់គឺដោយសារគ្រួសារតកូលហ៊ុនហើយលោកហ៊ុនបានអាចคล้ายទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឡើងតាមជើងខោអ៊ូនឹងជារឿងមួយធម្មតាទេបងប្អូនអត់ទេគ្មានតលតែសោះគ្មានទេតើគ្រួសារនឹងដោះស្រាយស្អីខ្លះទៅរួចរឿងព្រំបន្ទល់ឥឡូវងាកមករឿងប្រេងនៅក្នុងប្រទេសប្រេងគេឡើងថ្លៃប្រេងគេដឹកចូលតែមិនដល់ស្រុកខ្មែរដែលប្រេងមួយសុទ្ធឡើងថ្លៃជាងប្រេងសាំងទៅទៀតព្រោះអីមួយសុទ្ធប្រជាជនប្រើច្រើនការបូមទឹកការធ្វើសហជីវកម្មស្អីទាំងអស់គឺប្រើប្រេងមួយសុទ្ធអញ្ចឹងគេឡើងថ្លៃតាមចិត្តនៅប្រទេសញូហ្សេឡង់ណាបើប្រេងសាំង$2.50ក្នុង1លីត្រប្រេងមួយសុទ្ធតាម$1.80 $1.70ទេខុសគ្នាឆ្ងាយចង់ពាក់កណ្ដាលបងប្អូនតែរបបលោកហ៊ុនសែនទិញពីប្រេងពីគេពីក្រៅមកប្រេងមួយសុទ្ធថោកជាងប្រេងសាំងជាទូទៅតែដល់ពេលតម្រូវការរបស់ប្រជាជនច្រើនគឺគេយកប្រេងមួយសុទ្ធនឹងឲ្យថ្លៃជាងសាំងទៅទៀតអានឹងមានន័យថាម៉េចធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋអត់ឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋងើបបានតលតែសោះគឺដោយសារការធ្វើនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីជន់កប្រជាពលរដ្ឋនេះឯងអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែមើលឃើញអាតកតងអស់ហ្នឹងហើយប្រេងសាំងប្រេងមួយសុទ្ធតបានឡើងហើយណាខ្មែរមិនងាយចុះទេបើទោះបីពិភពលោកគេចុះក៏ដោយក៏ខ្មែរមិនងាយចុះដែរដោយសារអំពើពុករលួយបងប្អូនដល់ចឹងហើយអានឹងបងប្អូនមើលឲ្យឃើញពីបញ្ហាហ្នឹងថាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ជាតិយើងចឹងបើខ្ញុំនៅតែអំពាវនាវអ្នកដែលក្បត់អ្នកដែលជារលកចូលហ៊ុនសែនអានឹងគេចូលទៅហើយតែអ្នកដែលនៅក្នុងចាប់ដៃគ្នាសុំគុំក្បត់សុំគុំក្បត់ទៀតដែលយើងជ្រើសរើសជាដើមក៏ជាអីនៅក្នុងស្រុកក៏ដោយនៅក្រៅស្រុកក៏ដោយសុំឈប់ក្បត់ទៀតទៅកុំឃ្លានអាលុយដែលគេឲ្យប៉ុណ្ណឹងដើម្បីយកមកធ្វើរលកគេត្រឡកធ្នាក់ដើម្បីជាប្រវត្តិសាស្ត្រណាដែលខ្លួនឯងបានបំផ្លាញចូលរួមបំផ្លាញអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនោះឈប់ទៅហើយបើថាខ្លួនឯងចង់ចូលចេញមុខចូលបដ ாய் ទៅកុំឲ្យនៅលុបលៀនទៀតហើយបើនៅលុបលៀនទៀតខ្ញុំសាវរាស៊ីក៏បួងសួងឲ្យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងលោកជាពិសេសបារមីវត្តភ្នំសេរីកាច់បំបាក់កអាពួកខូចនឹងអាអ្នកនៅប្រកបនឹងកាច់បំបាក់កវាមុនគេហើយគុំថាមិនជឿណាវត្តភ្នំសេរីខ្ញុំឃើញស័ក្តិសិទ្ធិណាបងប្អូនដើមឈើមួយដើមតោងតាមែកនៅលើគេអត់មានគុលទេបងប្អូនអាចតោងជាប់អាចរស់បានរាប់សិបឆ្នាំនៅទីហ្នឹងណាខ្ញុំធ្លាប់ទៅលេងវត្តភ្នំសេរីកាលឆ្នាំណានោះលោកតាអាចារ្យនៅក្នុងនេះទៅចៅទូកហើយលោកតាអាចារ្យដូចសប្បាយដូចនិយាយអីតែព្រេបដើមហើយលោកព្រះអង្គមុតបន្តិចបានហាមថាកុំឲ្យសើចធ្វើអីហួសពីធម្មតាអាចលិចទូកតាអាចារ្យឡើងទៅផ្លិតលិចទូកលុបទូកម្ដងហើយនោះអស់ទូរស័ព្ទអីហ្នឹងទៅទឹកអីសើមអីខ្ទេចទីអស់ស្រាប់គាត់ទៅថែមមួយសាទៀតលិចមួយសាទៀតវត្តភ្នំសេរីបារមីវត្តភ្នំសេរីក៏សុំឲ្យបារមីវត្តភ្នំសេរីតាមកាច់បំបាក់កអាជនណាបង្កប់ជនណាដែលក្បត់ឆន្ទៈរបស់ប្រជារាស្ត្រហើយបើថាចូលក៏ចូលបដ ாய் ទៅអានឹងអត់អីទេតែបើនៅបង្កប់សុំឲ្យព្រះបរមីវត្តភ្នំសេរីតាមបំផ្លាញតាមធ្វើឲ្យអ្នកបែបនឹងតន់ហន់ណាហើយបើចេញទៅ
cũng đâu bằng cọp và đâu bằng cọp bà mây vọt nung sợi vay bằng bạc coi tam rồi vậy kiện bé đôn có ban tam rồi vậy cả lắp lan ngọt có ban anh không gì đâu mình gì thà nè na đấy anh tu tâu nè đại châu nó không vọt cô bầm non đầm bay bầm plan nè phải chia tập tay rư môi có tam rồi dạ dây có đôi anh xong ơi bà mây vọt nung sợi nữa vừa ở toàn hòn còn mọi tục du mà anh ấy không gì đấy mình trao từ lươn nè na đấy còn thà buông xuống và sân chỉ miên nè để miên bầm non bài nứng xong ơi bò mây vọt nung sợi nữa tam vay ở toàn hòn tại mà đâu mà nghĩa mà vì thiên là bọt dương vinh bằng bốn tệ tổ rừng đầy thi niរបបលោកហ៊ុនសែនគ្មានផ្លូវទេបងប្អូនគ្មានផ្លូវទេថាយកដីជូនប្រជាពលរដ្ឋវិញអត់ទេរបបនេះអត់ទេរបបនេះសុំតែមកសុកសុំតែមករស់ដើម្បីការពារអំណាចគ្រួសារតកូលខ្លួនឯងតែប៉ុណ្្នឹងទេថែមតិចទៀតអាចវាយសង្គ្រាមលើកទី3តែរបបនេះនៅតែត្រគេដើម្បីកាត់ទឹកដីឲ្យគេដូរអំណាចដដែលអត់ទេចឹងប្រជាពលរដ្ឋជនភាសឹករាប់សែនអ្នកងើបឡើងតស៊ូឡើងទាមទារទឹកដីយើងមកវិញហើយរុញឲ្យរបបតកូលហ៊ុននេះទារទឹកដីយើងមកវិញបើមិនចឹងទេបងប្អូនបាត់បង់យើងមើលសម័យប៉ុលពតខ្មែរបាត់បង់3លាន5សែនអ្នកស្មើនឹងកន្លះប្រទេសបើគិតទៅស្មើនឹងកន្លះប្រទេសក្នុងនោះរួមទាំងឪពុករបស់ខ្ញុំប្អូនស្រីខ្ញុំ2នាក់ជីដូនជីតាខាងម្ដាយខាងឪពុកអស់រលីងគឺក្នុងសម័យប៉ុលពតហ្នឹងសោកស្ដាយមិនសោកស្ដាយទេតែការបាត់បង់អាយុជីវិតជាងពាក់កណ្ដាលប្រទេសតែនៅសម័យប៉ុលពតអត់មានបាត់ដីសុំបីតែម្ដុំបងប្អូនចឹងពេលដែលយើងត្រឡប់មកវិញប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចងើបត្រឡប់មកវិញរហូតមកដល់ឥឡូវ17លាននាក់ចំនួននឹងតែ7លាននាក់ទេបាត់បង់ពាក់កណ្ដាលតែប្រជាពលរដ្ឋត្រឡប់មកវិញឥឡូវរហូតដល់17លាននាក់បូកទាំងបរទេសដែលមកបង្កប់រស់នៅបើនៅខ្ញុំមើលនៅស្រុកខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនបាន10លាននាក់ទេតែស្ថិតិអ្នកណាប្រាប់យើងបងប្អូនអត់មានទេស្ថិតិរាល់ថ្ងៃយួនប្រមាណខ្មែរប្រមាណខ្ញុំនិយាយនេះអត់រឿងអើងទេតែនេះជារឿងពិតដែលបងប្អូនត្រូវពិចារណាថាតើជំរាបទឹករបស់គេដែលជ្រាបមកនៅក្នុងស្រុកយើងតាមរយៈគេបង្កប់ចូលមកតាមរយៈនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ជាតិរាល់ថ្ងៃជ្រាបពេញស្ថាប័នអស់ហើយនេះជាការគ្រោះថ្នាក់ជាទីបំផុតបងប្អូនចឹងសូមឲ្យបងប្អូនមើលឃើញពីបញ្ហាហ្នឹងណាធ្ងន់ធ្ងរណាស់ធ្ងន់ធ្ងរមែនតើអញ្ចឹងជំរាបបរទេសដែលធ្វើមកឲ្យខ្ញុំលើកពីបញ្ហាដែលបាត់ប្រជាពលរដ្ឋនៅសម័យប៉ុលពតពាក់កណ្ដាលតែចេញពីប៉ុលពតមកវិញដីអត់មានបាត់សំបីតែមួយចង្អាមកោះត្រល់គឺទាហានប៉ុលពតនៅទីនឹងការពារកោះត្រល់កោះគុជកោះពូលវៃកោះទាំងអស់ជារបស់ខ្មែរនៅសម័យប៉ុលពតចូលមកសម័យលោកហ៊ុនសែនបាត់ទាំងអស់កោះត្រល់គាត់សញ្ញេឲ្យគេកោះគុជគាត់សុំកលុំជាមួយថៃឲ្យសុកអានសញ្ញេកោះគុជទៅឲ្យថៃទៀតដើម្បីដូរយកអំណាចរបស់គាត់ការពារតកូលរបស់គាត់តែមួយគត់បងប្អូនឈឺចាប់ទេបងប្អូនឈឺចាប់ទេបាត់ប្រជាជនកន្លះប្រទេសទីបំផុតយើងអាចប្រជាជនអាចកើនឡើងទៅលោករហូតមកដល់17លាននាក់តែដីដែលយើងបាត់បង់នេះសួរថាតើកើនត្រឡប់មកវិញអត់ទេបាត់ជារៀងរហូតបងប្អូនពិចារណាកោះត្រល់បាត់កោះកញ្ចក់សែបបាត់កោះពូលវៃបាត់កោះគុជបាត់ត្រឡប់មកវិញទេអត់ទេអត់មានកើនឡើងដោយប្រជាជនទេប្រជាជនបាត់បង់កន្លះប្រទេសតែប្រជាជនកើនមកវិញដីកាលណាបាត់បង់ហើយគឺរបស់គេហើយឈឺចាប់ណាស់បងប្អូនអាចចំណុចហ្នឹង
chẳng xong mọi bà bồn kịch cu xa là mà vinh nè bởi dương bà đôi tục ôi cua xa ta cô hôn nâng nào đặc nòm bà tê cứ khmer rồi li hai lực nì chẳng hai bàn rót tha bị bàn mà phây bay tôi là riêng chom ôi miền sa mạc chiết đầm bay ôi bị chưa bồ rót bạch chanh xâm lên bạch chanh nào hay à lâu dương khơi hơi sẽ cái đây thay ca tiền pram chấm nói rồi bỏ on sa mạc bàn sa mạc đuổi hơi bằng bồn bàn khơi nó không bàn Facebook tẹt tông tí mũi chỉ mũi nâng mình quan trò mình tổ tu squad rồi bỏ đại cả hun sai tiêm tia ao rồi bỏ lục hun sai tiêm tia đây tờ lọt mà vinh pi bờ tây Thái mà vinh bằng mắt âm bơ bục rồi lui chi bị xe Ukraine onlineถ้าสังคมทาระบอบลูกหุ่นเซนบำบัดอุกฤษกรรมออนไลน์แต่ขมิ้นสังคมแต่ปลุกระบอบนี่อัดเมียนใส่กล้าววิจารลุยเกติบางขมิ้นเธอเจ้าลุยเกนี่อัดเมียนไอ้ดาวตัวมุกตีvìมันนั่งเมียนเศรษฐกิจไอ้เด็ดดาวตัวมุกvìอัดเมียนต่อแต่สาวบางคนอัดประเทศเกได้ริจบรานนิวซีแลนด์ได้ริจบรานตีมวยเตะตองจีบุยไอ้สถาบันใจกสิกรรมกี่เธอกสิกรรมกี่จำนวนนะจำนั้นอย่างไรละเป้ามาครอบผมมวยเส้นวิอดดอลมากะพอมาครอบผมมวยเส้นละเป้ากี่ยอดตัดน้ำนกทงได้ละเป้ามาเดิมอาจบานพลายปีพรำเติมผมเปิลพลายมาพลายพรำกะโลเลยมากะโลอ่ะแล้วเนี่ยละเป้าอ่ะ$3อย่างติดยังมาพลายไว้แต่$5กิโลมาพลาย$15ละเปล่าขนมมวยพลายให้บางคนมือผมเปิดผมใบพลาย$15ขยมใบไว้จราในไว้แต่$5พลายจ้ะ$15กุน$5คืนประมาณ$75จังละเปล่ามวยครบผมมวยเส้นเก็บผลิตบ้าน$75ก็มาแต่กัดทรัคเตอร์กัดกาถือสมาร์กัดไอ้ខ្ញុំវាយអស់ពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងលពៅមួយផ្លែក្នុងមួយដើមគេអាចចំណេញបានយ៉ាងតិច$30-40ក្នុងមួយដើមអញ្ចឹងអាផលិតផលគេដែលគេចំណាយអស់$10,000ក៏ប៉ុន្តែគេប្រមូលត្រឡប់មកវិញយ៉ាងតិចតែ20-30ម៉ឺនអានឹងឯងដែលជាចំណេញគេធ្វើកសិកម្មគេចំណេញបែបហ្នឹងតែខ្មែរធ្វើស្រែខាតដែលលីដែរបងប្អូនដាំស្វាយចាក់ចោលណាស្វាយចន្ទទីដាំមកឲ្យប្រមូលផលទីផ្សារនៅលើសម្លេងរបស់បរទេសនៅសងខាងស្រូវឆ្នាំទៅស្រូវរដូវស្រូវភាសាយើងហ្នឹងគេហៅស្រូវភាសាស្រូវធ្ងន់ដូចនាងសដូចរំដួលដូចសមាលីហ្នឹងអាចលក់1គីឡូបាន1200 1300ប្រជាជនសប្បាយចិត្តគាត់ធ្វើស្រែបានគាត់លក់1គីឡូ1200 1300គាត់អាចទប់ទល់គាត់អាចធ្វើស្រែអាចរស់បានមានរឿងជាមួយថៃផ្លេតហាងឆេងនៅវៀតណាមទម្លាក់មកនៅ1គីឡូ800រស់ដោយវិធីណាបងប្អូនតម្លៃចុះ500បាត់ទៅហើយក្នុង1គីឡូអាស្រូវដែលវៀតណាមគេដាក់មកឲ្យខាងស្អីណាំបងអីគេនោះដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋយើងធ្វើមួយឆ្នាំ2ដងទៅ3ដងដើម្បីលក់ចុះទៅវៀតណាមឆ្នាំទៅ1គីឡូ900អញ្ចឹងប្រជាជនអាចធ្វើស្រែអាចចំណេញបានរួចថ្លៃជីរួចអាចគាត់យកថវិកាដែលគាត់លក់ស្រូវនឹងអាចយកមកដោះស្រាយជីវភាពគាត់បានក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំឥឡូវចុះមកនៅ580និង600រៀលក្នុង1គីឡូងាប់បាត់សូម្បីតែថ្លៃជីបងគ្រប់ថាតើសេដ្ឋកិច្ចបែបហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនគ្រប់គ្រងដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចបែបហ្នឹងថាតើឲ្យពលរដ្ឋរស់ដោយវិធីណាហើយចំណូលរដ្ឋមានចំណូលអីអត់មានទេបងប្អូននឹងតកតងវិស័យកសិកម្មមួយតកតងនឹងវិស័យទេសចរបងប្អូនមើលមានទេសចរអីដែលចូលនៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោយពីមានរឿងជាមួយថៃរឿងព្រំប្រទល់ថៃពេលមានរឿងព្រំប្រទល់គេគ្រាន់តែផ្សាយថាចំនួនព្រំប្រទល់តិចតួច
សួរខ្មែរយើងបានផ្លោងធ្លាក់ចូលទៅថៃដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នយោបាយទេសចររបស់ថៃអត់តតែសោះមានថៃទម្លាក់គ្រាប់បែកកំតិចប្រាសាទបុរាណខ្មែរកំតិចលេនឋានរបស់ពលទាហានខ្មែរហើយឥឡូវនេះគេយកដីខ្មែរយកទៅធ្វើលេនឋានការពារទឹកដីថៃបងប្អូនពិចារណាមើលឥឡូវគេប្រើដីខ្មែរធ្វើបាបខ្មែរទៅទៀតសួរគេខាតទេគេអត់មានខាតគេចំណេញហើយគេសង្កត់ករដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានទៀតបញ្ជាលោកហ៊ុនសែនបានទៀតពួកមិនហ៊ានជាមួយគេចាញ់គេហើយអានឹងឯងដែលគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ជាតិបងប្អូនអញ្ចឹងបើទុកតកូលនេះវិលទៅវិញទុកតកូលនេះសួរសេដ្ឋកិច្ចកើនទេអត់ទេទេសចរក៏រលាយកសិកម្មក៏រលាយហើយមើលអចលនទ្រព្យលក់ដីដាច់ទេមានហាងឆេងទេដីរាល់ថ្ងៃលក់ផ្ទះដាច់ទេផ្ទះល្វែងអ្នកណាមានលុយតិចបើសេដ្ឋកិច្ចដួលទាំងស្រុងហើយ 100% ហើយមានអីទៀតអញ្ចឹងវិស័យនៅប្រទេសខ្មែរតែ3ចំណុចនឹងទេបងប្អូនកសិកម្មទេសចរអចលនទ្រព្យហើយបើនិយាយពីឧស្សាហកម្មឥឡូវនេះផ្លូវអីទៀតបើគេបិទ EBA បើគេបិទ GSP ហើយយើងមើលឥឡូវនឹងតែត្រាំយកពុនប្រមាណភាគរយពីដើមអត់ពុនសោះឥឡូវមកយក 19% ស្រែកថាជោគជ័យវាជោគជ័យដែលគេពីដើមគេយក50% តែចុះពី50%មកនៅ 19% មកស្រែកខ្លួនឯងជោគជ័យដែលពីមុនគេអត់យកពុនសុំឲ្យតែ1រៀលហ្នឹងអញ្ចឹងការដឹកនាំរបស់គ្រួសារតកូលហ៊ុននេះតាក់ទងជាមួយនឹង3វិស័យធំនេះបរាជ័យទាំងស្រុងបងប្អូនសួរថាគាត់ដឹកនាំប្រទេសដែលបរាជ័យ3វិស័យនេះទៅហើយមានផ្លូវស្អីដែលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់កើតណាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ 70% ធ្វើកសិកម្មតែបើកសិកម្មអត់ទីផ្សារទៅហើយលក់លែងចេញអាអត់ទីផ្សារនឹងមួយអាលក់ថោកហើយមិនមានលក់អត់ចេញទៅទៀតសួរគាត់រស់ដោយវិធីណាហើយបើទាំងវិស័យដែលជាសេដ្ឋកិច្ចដង្ហើមរបស់ជាតិត្រូវដួលរលំហើយគាត់បានអីរស់វាអត់មានអីរស់ហើយបើអត់អីរស់ធ្វើម៉េចដើម្បីរស់លួចគេធ្វើចោលមានវិធីហ្នឹងហើយចោលគាត់ស្រែកទៅឥឡូវអន្តរជាតិគេដាក់ថ្កោលទោសពីដើមឡើងហ៊ុនម៉ាណែតក៏ដោយហ៊ុនសែនក៏ដោយគ្រួសារបកពួកតកូលហ៊ុននឹងចោតយើងដែលនិយាយពីអក្រិតកម្មអនឡាញចោតទាំងស្រុងថាយើងនឹងបំពុលសង្គមនិយាយតែប្រេះតែផ្ដាស់តែទីបំផុតលោកហ៊ុនម៉ាណែតអ្នកទទួលស្គាល់ឃើញទេសម្ភាសនៅកាសែតអាសេរ៉ាសម្ភាសនៅកាសែតអន្តរជាតិបានបញ្ចេញទៅហើយថាមានអក្រិតកម្មអនឡាញពិតមែនតែវាអត់តាក់ទងនឹងរដ្ឋាភិបាលទេអត់បានរដ្ឋាភិបាលយកលុយនឹងទេតែអន្តរជាតិគេរកឃើញរួចទៅហើយបើមិនចឹងមិនមែនអាមេរិកកាំងគេបង្កក់លុយរបស់ចិនស៊ី 15,000 លាននោះទេណាអានឹងហើយដែលរបបលោកហ៊ុនសែនគ្មានសមត្ថភាពទេបងប្អូនគ្មានសមត្ថភាពនឹងដឹកនាំប្រទេសនឹងរៀបចំប្រទេសនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរីករាយរស់បានអត់ទេអញ្ចឹងបើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកមិនព្រមងើបពលទាហានជាពិសេសអស់លោកដែលជាមន្ត្រីពលទាហានដល់ពេលវេលាហើយដែលអស់លោកត្រូវតែបដិញ្ញាចិត្តថាអញធ្វើដើម្បីកូនអញដើម្បីចៅអញបើមិនអញ្ចឹងទេចៅរបស់លោកគ្មានចដាឡើងទេគ្មានអំណាចទេពេលដែលបាត់បង់លោកទៅហើយលោករក្សាជីវិតរបស់លោកដើម្បីបំផ្លាញកូនដើម្បីបំផ្លាញចៅលោកបងប្អូនពិចារណាចំណុចនេះគឺក្តៅខ្មែរយើងមិនអាចនៅតទៅទៀតបែបនេះទេហើយរបបលោកហ៊ុនសែនគ្មានថ្ងៃដែលគេអនុគ្រោះគេលើកលែងទោសឲ្យគាត់ទេអត់ទេចោលលួចពិភពលោកណាបងប្អូនឧក្រិដ្ឋកម្មអនឡាញនេះធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយតាក់ទងជាមួយនឹងស្ថាប័នដីធ្លី
ដែលខ្ញុំជាប្រធានស្ថាប័នដីធ្លីនឹងជួយពលរដ្ឋក្រីក្រខ្ញុំនឹងបកស្រាយក្នុងពេលឆាប់នេះខ្ញុំនឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដើម្បីសេចក្តីប្រកាសឲ្យបងប្អូនដឹងថាតើស្ថាប័ននៅពេលដែលត្រឡប់ទៅចូលទៅដឹកនាំប្រទេសរៀបចំយ៉ាងម៉េចយើងមិនមែនចេះតែថាយើងមិនចេះតែនិយាយព្រាវទេបងប្អូនយើងត្រូវរៀបចំឲ្យច្បាស់លាស់បើទោះបីមានអ្នកបិទអ្នកទប់មិនឲ្យបញ្ចេញឲ្យច្បាស់លាស់យើងនៅតែធ្វើអត់អ្នកឯងអាចមកទប់បានទេព្រោះរឿងដីធ្លីបងប្អូនពិចារណាតែកាលណាយើងបាត់បង់ដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវតែវេទនាបងប្អូនមើលទៅជនភាសកប្រហែល10000នាក់ដែលកំពុងតែបាត់ដីធ្លីថាតើឲ្យជីវភាពគាត់យ៉ាងម៉េចពីថ្ងៃនេះទៅជីវភាពគាត់មានតែចុះអន់ក្រថយទៅជាដរាបអត់មានកើនឡើងទេព្រោះដោយសារការបាត់បង់ដីធ្លីនេះឯងហើយបើការបាត់បង់ដីធ្លីហើយមិនឲ្យយើងនិយាយមិនឲ្យយើងថាមានន័យថាម៉េចណាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវងើបពីបញ្ហាហ្នឹងដីធ្លីរាល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំបានលើកឲ្យបងប្អូនជ្រាបជាព័ត៌មានទី1ដី2លាន3សែនហិកតាមិនមែនសៅរាស៊ីចេះតែនិយាយទេណាគឺមានគណនីមានទិន្នន័យច្បាស់លាស់ទាំងខ្ញុំទាំងអាស៊ីសេរីគឺលោកជិនច័ន្ទបុតដែលលោកបានស្រាវជ្រាវពិតប្រាកដថាដីមាន2លាន3សែនហិកតាដែលកំពុងតែឲ្យវិនិយោគទុនបរទេសនៅខាងកើតគេធ្វើនៅខេត្តណារតនគិរីមណ្ឌលគិរីក៏ចេះស្ទឹងត្រែងបូកទាំងដីដែលនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងខេត្តពោធិ៍សាត់280,000ហិកតាជួរភ្នំកវាញនិងជួរភ្នំគប់ភ្នំព្រោះជាង280,000ហិកតាទៀតអញ្ចឹងសរុបដីដែលខុសច្បាប់2លាន5សែនហិកតាជាងបងប្អូនពិចារណាមិនមែនតិចតួចទេណាជាង2លាន5សែនហិកតារដ្ឋាភិបាលថ្មីចូលទៅដឹកនាំប្រទេសវិញដីដែលខុសច្បាប់ទាំងអស់នោះយកទៅចែកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងតិចបាន5លានគ្រួសារបូកទាំងពលទាហានដែលអត់មានដីនៅបងប្អូនពិចារណាមើលដី5លានគ្រួសារអាចទទួលបានដីពីរដ្ឋសួរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ7លាននាក់ជាងអត់17លាននាក់ជាងគាត់អត់មានដីយ៉ាងច្រើនបំផុត3លានគ្រួសារអត់ដល់ទេតែបើយើងមានដីរដ្ឋសកួរដើម្បីចែកឲ្យគាត់5លានគ្រួសារអញ្ចឹងខ្មែរណាក៏ដោយត្រូវតែមានដីរស់នៅអត់មានខ្មែរណាអត់ដីរស់នៅទេនេះជាគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសនឹងចូលទៅដោះស្រាយរឿងនេះនេះនិយាយតែពីដីសម្បត្តិហើយដីសម្បត្តិដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនច្បាស់មិនយើងចូលទៅដឹកនាំប្រទេសទៅដល់ដើរទៅដល់ដីសម្បត្តិគេអត់ទេយើងដកដីសម្បត្តិទាំងឡាយណាដែលខុសច្បាប់ហើយមិនបានសៅរាស៊ីនិយាយថាខុសច្បាប់ដីសម្បត្តិបងប្អូនខ្ញុំបំបែកអត្តនេះឲ្យបងប្អូនលំអិតបន្តិចវារៀងវែងបន្តិចតែបងប្អូនអាចយល់បើបងប្អូនចង់យល់ច្បាប់របស់ភូមិបាលរបស់សូរិយោដីក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយណាដែលមកធ្វើដីសម្បត្តិនៅលើទឹកដីកម្ពុជាច្បាប់ភូមិបាលមានសិទ្ធិទទួលដីសម្បត្តិមួយក្រុមហ៊ុនតែ10000ហិកតាទេតែក្រុមហ៊ុនរាល់ថ្ងៃក្រុមហ៊ុនវៀតណាមក្រុមហ៊ុនអីគេទទួលបានរាប់សែនហិកតាគេធ្វើម៉េចដើម្បីបានដីនោះគ្រួសារតកូលហ៊ុនតែម្ដងចៅគាត់កូនគាត់ចដូនមួយគាត់ប៉ះពួកគាត់បង្កើតជាក្រុមហ៊ុនមិនក្នុងម្នាក់បង្កើតក្រុមហ៊ុន7 8ទៅ10បងប្អូនដើម្បីអីពួកមកក្រុមហ៊ុន10000អញ្ចឹងមកគាត់ម្នាក់ហ្នឹងគាត់បង្កើត6 7ក្រុមហ៊ុនដើម្បីឲ្យបានដី6 70000ហិកតាដល់អាដីហ្នឹងគាត់ប្រមូលបានហើយគាត់ប្រមូលអាដីហ្នឹងយកទៅលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនយួនយ៉ាងអាកូនមួយលក់70000អាកូនចៅមួយលក់80000អាចៅមួយលក់100000គេប្រមូលទៅដីគេរាប់លានហិកតានេះជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ជាតិ
ហើយដីដែលយកទៅសម្បទានឲ្យគេនោះណាច្បាប់វិនិយោគទុនគឺត្រូវតែជាពលករខ្មែរដាច់ខាតបុរដ្ឋាភិបាលអត់មានថវិកាធ្វើវិនិយោគទុននៅលើដីនឹងហើយបានរកបរទេសឲ្យធ្វើវិនិយោគទុនដើម្បីឲ្យទី1ដីនឹងឧទាហរណ៍យកទៅដាំកៅស៊ូគឺកៅស៊ូផលិតកៅស៊ូនឹងដោយសាររដ្ឋាភិបាលវាអត់មានទីផ្សារកៅស៊ូនឹងបានតែឯងក្រុមហ៊ុនពីក្រៅមកធ្វើវិនិយោគទុននាំកៅស៊ូចេញទៅក្រៅតែកៅស៊ូនឹងជារបស់ខ្មែរមិនមែនដឹកកៅស៊ូយកទៅប្រទេសក្រៅដាក់ឈ្មោះប្រទេសក្រៅហើយនាំចេញទៅក្រៅមិនមែនទេនឹងខុសច្បាប់ហើយគឺផលិតនៅខ្មែរជាប់កៅស៊ូដាក់ឈ្មោះគឺ made from Cambodia តែអត់ទេរាល់ថ្ងៃនាំចេញទៅបរទេសខាងកើតដាក់វាយផ្លាកខាងកើតនាំទៅបរទេសកៅស៊ូគេសោះតែផលិតនៅខ្មែរទី1ខុសច្បាប់ទី2ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអត់មានកម្មករបានទៅធ្វើការលើនឹងគ្រប់ចំនួនទេគេឲ្យតិចតួចគេ1000ឯងនេះបានប្រហែល20នាក់អានឹងហើយដែលហៅថាខុសច្បាប់ពោះវិនិយោគទុនមានសិទ្ធិមកវិនិយោគទុនលើដីខ្មែរអ្នកឯងអាចយកមកពីប្រទេសអ្នកឯងអាច CEO បានន័យថាការដឹកនាំកម្ពុជារបស់ក្រុមហ៊ុនអាចយកពីប្រទេសអ្នកឯងមកបានទី2អ្នកបច្ចេកទេសឧទាហរណ៍មកដាំកៅស៊ូអ្នកបច្ចេកទេសដាំកៅស៊ូតែមករយៈពេលខ្លីទេឧទាហរណ៍2ទៅ3ឆ្នាំដើម្បីយកមកបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅទីហ្នឹងឲ្យចេះឲ្យអនុវត្តហើយអ្នកឯងត្រូវដកបច្ចេកទេសអ្នកឯងទៅវិញអត់អាចនៅ forever អញ្ចឹងទេទី3អ្នកដែល office ទាំងអស់ត្រូវតែជាពលករខ្មែរត្រូវតែជាពលរដ្ឋខ្មែរតែទីបំផុតគេអត់ធ្វើទេគេយកជនជាតិគេយកមកធ្វើនៅលើដីខ្មែរមួយហិកតាដាក់មកគ្រួសារតើ2លាន3សែនហិកតាគេដាក់ប្រមាណគ្រួសារហើយ99ឆ្នាំគេកើតកូនបានប្រមាណគេកើតចៅបានប្រមាណថាតើខ្មែរគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងម៉េចហើយមិនត្រឹមតែដាក់ប្រជាជនទេគេដាក់កងទ័ពកងពលលេខ4របស់គេយកមកសិតតែយុវជនកងទ័ពមកលើទឹកដីខ្មែរតែយ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូនឆ្លើយមកគណៈបកប្រជាជនដែលគ្រប់គ្រងជាពិសេសអស់លោកដែលជាគណៈបកប្រជាជនឆ្លើយមកអានឹងទឹកដីអីគេអានឹងឆ្លើយមកខ្ញុំនិយាយនេះអត់រឿងអើងតែគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ជាតិយើងបងប្អូនដែលអស់លោកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនហើយហៃអើតាមគាត់ដែលមិនបានមើលឃើញអាចំណុចហ្នឹងតើបងប្អូនឃើញគ្រោះថ្នាក់ទេ99ឆ្នាំគេកើតកូនគេប្រមាណចៅគេប្រមាណនៅលើទឹកដីហ្នឹងហើយរាល់ថ្ងៃនេះកុំថាតែចង្វាយខេតមិនទាំងហ៊ានទៅមើលដីនឹងផងហើយបើខ្ញុំដឹងច្បាស់អ្នកព័ត៌មានដែលគេឲ្យពីខាងស្នួលខាងកាចេះមកណារ៉ែដែលនៅតំបន់ហ្នឹងគេដឹកទាំងយប់មួយថ្ងៃ100ទៅ200ឡានយកទៅប្រទេសវៀតណាមអស់លោកមើលឃើញទេអនុឃើញតែអស់លោកបិទមាត់ដើម្បីផលប្រយោជន៍បុគ្គលអាគៈយកមួយឡានពី300ទៅ500ដុល្លារក្នុងរ៉ែមួយឡានដឹកទៅខាងកើតនគរបាលដែលយាមនៅទីនឹងគេឲ្យតែ5000រៀលលុយខ្មែរក្នុងមួយឡានអញ្ចឹងយប់នឹងរាប់100ឡានបាន500000 200ឡានបាន1លានចែកគ្នា20ផ្លៃអ្នកនឹងទៅតែប្រហែលប្រធានប៉ុស្តិ៍មកយកលុយនឹងថែមទៀតដែលខ្លួនឯងមួយឡានពី300ទៅ500រួចហើយនោះមកយប់ស៊ីពី50000ទៅ100000ដុល្លាររួចហើយនោះមកឃ្លាមអាយកលុយ500000ទៅ1លាននៅក្នុងកំប៉ុងដែលពេលយប់ដែលពួកអង្គរបាលយាមនៅច្រកព្រំដែននោះណាអំពើពុករលួយបែបហ្នឹងតែអាពុករលួយនឹងជារឿងមួយផ្សេងតែរឿងបាត់បង់ដីធ្លីរឿងអនិច្ចជនដែលចូលមករស់នៅខុសច្បាប់ជារឿងមួយផ្សេងចំណុចនេះហើយដែលខ្ញុំថាខុសច្បាប់ចឹងបើរដ្ឋាភិបាលចូលទៅដឹកនាំប្រទេសក្រុមហ៊ុនណាដែលវិនិយោគទុនខុសច្បាប់
ដកដីនឹងត្រឡប់មកវិញជាង2លានហិកតាដែលក្រុមហ៊ុនកំពុងតែធ្វើខុសច្បាប់ដែលយើងស្រាវជ្រាវដឹងឥឡូវថ្មីនេះមុនសមាជ3អាទិត្យខ្ញុំស្រាវជ្រាវច្បាស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាកម្មករនៅលើដីនឹងមួយចំនួនតូចក្រុមហ៊ុនគេយកលេសថាពលករខ្មែរនឹងលួចកៅស៊ូគេដេញពលករខ្មែរនឹងអត់ឲ្យធ្វើការទៀតសួរថាកសែតមានបាននិយាយទេរដ្ឋាភិបាលទាំងមេឃុំទាំងមេស្រុកទាំងច្បាយខេត្តមានបានថ្កោលទោសក្រុមហ៊ុននឹងទេអត់តតែសោះបិទមាត់ចិត្តដើម្បីអំណាចរបស់អញកាលណាអញនិយាយវាប៉ះពាល់ដល់មេដល់អញចោលអញ្ចឹងបិទឲ្យកម្មករវេទនាអត់ការងារធ្វើយើងខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវច្បាស់ប្រជាពលរដ្ឋបានតែមកខ្ញុំច្បាស់និយាយច្បាស់ពីបញ្ហាហ្នឹងអានេះហើយដែលជាចំណុចក្តៅដែលយើងចង់បញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនបានដឹងថាតើរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងដីវិនិយោគទុនវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចនឹងមួយផ្នែកនៃដីវិនិយោគទុនមួយផ្នែកទៀតដីដែលរបបលោកហ៊ុនសែនជាពិសេសលោកហ៊ុនសែនតែម្ដងគាត់ចេញអនុក្រឹត្យពីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគេហៅថាសជនលុបក្បាលដីទាំងឡាយណាដែលបរទេសត្រូវការឧទាហរណ៍ដីនៅស្រុកបទុមសាគរខេត្តកោះកុងដែលបានលក់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនគេធ្វើពលានកប៉ាល់ហោះហើយពលានកប៉ាល់ហោះនឹងធ្វើរួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែសួរពលានកប៉ាល់ហោះនឹងមានកប៉ាល់ហោះណាចុះទេគេត្រៀមដើម្បីបើសិនជាមានសង្គ្រាមនៅឈូងសមុទ្រថៃឈូងសមុទ្រចិនហើយនឹងសង្គ្រាមនៅតៃវ៉ាន់គេអាចយកពលានកប៉ាល់ហោះនៅបទុមសាគរនឹងធ្វើជាមូលដ្ឋានយន្តហោះដើម្បីសង្គ្រាមនៅទីនោះសួរអាមេរិកកាំងដឹងទេអាមេរិកកាំងដឹងដីនឹងលុបក្បាលដីប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ1000គ្រួសារដែលមានប្លង់រឹងទៅហើយលោកហ៊ុនសែនចេញអនុក្រឹត្យដើម្បីលុបក្បាលដីនោះយកក្បាលដីទាំងឡាយនឹងយកទៅចែកយកទៅលក់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនអានឹងគឺជាដីដែលខុសច្បាប់អញ្ចឹងដីទាំងអស់នឹងរដ្ឋាភិបាលចូលទៅវិញនឹងដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្លង់រឹងពីមុនដែលលោកហ៊ុនសែនលុបអនុក្រឹត្យនឹងចោលរក្សាឯកសារនឹងទុកដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីចូលទៅដោះស្រាយរឿងនឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងដីនៅបឹងកក់ទាំងដីនៅស្ពានជ្រួយចង្វាដែលក្រុមហ៊ុន OCIC គឺក្រុមហ៊ុនលោកម៉ាណែតផ្ទាល់នឹងឯងដែលបានរឹបអូសយកដីប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដំបូងខ្ញុំដឹង$4ក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េក្រោយឡើង$8ក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េអ្នកដែលតវ៉ាគឺគេឲ្យដល់8ចុងក្រោយតវ៉ាបិទផ្លូវឲ្យ$16ក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េគាត់គ្រាន់តែយកទៅបូមខ្សាច់ដាក់ពេញឈូសផ្លូវបង្កើតឲ្យមានផ្លូវលក់ទៅវិញ1ម៉ែត្រការ៉េ$4000បងប្អូនគុណទៅដីរាប់ពាន់ហិកតានៅខាងលិចនៅខាងឆ្វេងដៃស្ពានជ្រួយចង្វាពីផ្លូវ 6A រហូតដល់ព្រែកលៀបបងប្អូនពិចារណាណាប្រមាណ$1000លានដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតលុបលុយយកលុយដាក់កប៉ៅគ្រួសារគាត់ដីនៅពលានកប៉ាល់ហោះដៃជោថ្មីនេះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណគ្រួសារដែលទឹកភ្នែកដោយសារពង្រីកពលានកប៉ាល់ហោះដែលហាងឆេង1ម៉ែត្រការ៉េ$200-300ឲ្យគាត់$16ក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនឹងក៏រក្សាប្លង់រក្សាឯកសារទុកដើម្បីរដ្ឋាភិបាលថ្មីចូលទៅដោះស្រាយរឿងនេះចំណុចនេះហើយគឺជាចំណុចរសើបរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកហើយអស់លោកមិនបាច់ចង់បិទមាត់សៅរាស៊ីមិនឲ្យនិយាយអត់ទេសៅរាស៊ីត្រូវតែនិយាយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងដីនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឡពីងដែលប្រពន្ធលោកស៊ុយសែនដកដីនឹងយកទៅហើយដីនឹងមកតាមដឹងមិនមែនប្រពន្ធស៊ុយសែនទេគឺដីគ្រួសារតកូលហ៊ុនអញ្ចឹងហើយបានឥឡូវនេះ
ដីនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានដីច្រើនរបស់គ្រួសារតកូលហ៊ុនបានលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសឲ្យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគឺជាតំបន់ឧស្សាហកម្មព្រោះសិតដីគ្រួសារគាត់នៅទីហ្នឹងហើយបង្កើតឲ្យតំបន់ឧស្សាហកម្មដើម្បីឲ្យដីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឡើងថ្លៃសិតតែនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនចឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែយល់ពីបញ្ហាហ្នឹងចឹងរដ្ឋាភិបាលឯករាជ្យ$23ដែលមានស្ថាប័នខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំតាក់ទងជាមួយនឹងដីធ្លីនឹងជួយពលរដ្ឋក្រីក្រតាក់ទងរឿងដីធ្លីនេះឯងហើយបើយើងចែកដីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមកគ្រួសារតែកន្លះហិកតាណាបងប្អូន500ម៉ែត្រ5000ម៉ែត្រការ៉េក្នុងកន្លះហិកតាដីគាត់អាចសង់ផ្ទះបានគាត់អាចដាំដំណាំបានហើយពេលគាត់ដាំដំណាំហើយឧទាហរណ៍គាត់ដាំស្វាយចន្ទីឬមួយក៏គាត់ដាំស្វាយរដ្ឋាភិបាលរកទីផ្សារឲ្យគាត់អញ្ចឹងគាត់មានទីផ្សារគាត់ដាំដំណាំនៅលើដីគាត់រស់នៅលើនឹងគាត់រកស៊ីផ្សំផងគាត់ដំណាំគាត់ដាំផងគាត់អាចរស់បានដោយសាររដ្ឋាភិបាលរកទីផ្សារឲ្យគាត់អញ្ចឹងបំបត្តិភាពក្រីក្រមានទៀតទេបងប្អូនអញ្ចឹងខ្មែរត្រូវឆ្លងផុតពីភាពក្រីក្រដោយសាររឿងហ្នឹងចឹងហើយរឿងដីធ្លីនេះវាតាក់ទងនឹងជីវភាពតែបើប្រជាពលរដ្ឋអត់មានដីធ្វើស្រែចម្ការអត់មានដីលំនៅឋានសួរថាតើគាត់មានដោយវិធីណាគឺគាត់ត្រូវតែក្រចឹងហើយបានស្ថាប័នដីធ្លីវាតាក់ទងជាមួយនឹងពលរដ្ឋក្រីក្រនេះឯងអានេះសូមបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនយល់ពីបញ្ហាហ្នឹងបើមិនចឹងទេពលរដ្ឋគឺអត់យល់ហើយសូមឲ្យនាំគ្នារួមកម្លាំងគ្នាឡើងដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពគឺដោះស្រាយរឿងវិបត្តិដីធ្លីនេះមុនបានទៅរួចឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅព្រំប្រទល់ដែលអត់មានដីធ្លីនៅក្នុងតង់សួរគាត់មានពីណាមករស់នៅទាំងវេទនារស់នៅទាំងអត់មានដីធ្វើកសិកម្មថាតើគាត់មានជីវភាពរីកចម្រើនដោយវិធីណាបងប្អូនអានឹងសូមឲ្យបងប្អូនយល់ពីបញ្ហាហ្នឹងចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងចែកជូនបងប្អូនហើយខ្ញុំនឹងរៀបចំស្ថាប័នខ្ញុំឲ្យមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ច្បាស់លាស់ដាក់ជូនបងប្អូនហើយបងប្អូនអាចមានជាសំណួរច្រើនសំណួរដែលតាក់ទងរឿងចាក់ដោតរឿងដីធ្លីនេះសំណួរច្រើនបែបហ្នឹងប្រជាជនចង់ដឹងបែបហ្នឹងចឹងហើយបានទាំងគណៈបកប្រជាជនគេចង់បិទយើងកុំឲ្យយើងហាមាត់អ្នកណាដែលបិទស្ថាប័នហ្នឹងមានន័យថាចូលរួមហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបង្កើននៅសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាចសួរបានអ្នកខ្លះចង់សួរតាក់ទងរឿងដីធ្លីដែលរដ្ឋចែកឲ្យអញ្ចឹងអ្នកខ្លះអាចរដ្ឋចែកឲ្យរួចហើយលក់ដីនឹងហើយត្រឡប់មកសុំរដ្ឋាភិបាលវិញអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលមួយថ្ងៃដោះស្រាយតែរឿងនឹងមែនទេយើងមានផែនការច្បាស់លាស់ចែកឲ្យអ្នកឯងអាចធ្វើអាជីវកម្មបានបើអ្នកឯងអត់មានកូនចៅថាតើរយៈពេលប្រហែលដែលអ្នកឯងគ្មានសិទ្ធិលក់ដីដែលរដ្ឋចែកឲ្យហើយបើអ្នកឯងអត់មានកូនចៅអ្នកឯងចាស់ទៅហើយរដ្ឋមានរដ្ឋអំណាចដឹងឮពីបញ្ហាហ្នឹងអ្នកឯងមានសិទ្ធិលក់យើងមានផែនការច្បាស់លាស់លម្អិតពីបញ្ហាហ្នឹងជូនបងប្អូនឲ្យបានដឹងចឹងចុងក្រោយបងប្អូនខ្ញុំមិនបានអានខមមិនបងប្អូនឲ្យអស់ក៏ប៉ុន្តែសូមអភ័យទោសផងដោយមិនបានអានខមមិនឲ្យអស់ដោយសារច្រើនពេកហើយខ្ញុំក៏ចង់អានខមមិនរៀងតិចងឿនធីសួស្ដីលោករ៉ាស៊ីសុខសប្បាយជាទេបានអរគុណធូនីកែវញូហ្សេឡង់ជំរាបសួរឯអាដាមពូទៅចូលក្រោយគេចិត្តចប់ហើយអរគុណធូនីសុខសប្បាយអរគុណបងប្អូនធូនីដែលនៅទីក្រុងអូក្លិនខ្ញុំចាំមិនភ្លេចទេហើយបងអូនប្រុសម្នាក់ក៏ជាថ្មីត្បិតតែបងអូនមិនចេញជាអ្នកដែលសកម្មជនជាអ្នកអីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែទឹកចិត្តរបស់បងអូនឃើញមានទឹកចិត្តមនសិការដើម្បីចូលរួមជួយជាតិអរគុណមែនតើបាទគីមឡាយបាទបើពួកតាអស់ហ្នឹងវាមានប្រពន្ធយួនគ្រប់គ្នាឲ្យវាធ្វើម៉េចទៅអានឹងជារឿងមួយផ្សេងតាអស់ហ្នឹងគេបញ្ចុកបស៊ីតាំងពី79មកសូម្បីតែខ្ញុំនៅក្រសួងសូយ៉ដីខ្ញុំធ្លាប់ទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមទៅតែមួយអាទិត្យឯងបងប្អូនគេត្រៀមទុកឲ្យយើងនៅបន្ទប់ចិត្តយើងនឹងស្រេចតែម្ដង
bà ôi là bạch kê chán là bạchประกอบหนึ่งbà cứ kê bà cái đó dương mình ai thôi đôi kê đây tại kê bà cái say doan xua sẽ đây bóng một nhu sẽ lần hai đến đâu tức mà đo bồ mi tức mà đo là nghĩ mình kim lai hun sen vì mình men đặc nòm ai na yuan tê chỉ là đặc nòm trăm trâu mà rồi phía rồi kim lai bà anh ấy cứ chia cô ca rồi bỏ kê khẳng cỡ còn mà tại khai dương nè khá on miền đằng ấy tên dễ ọt chanh và bóng phá lý xua sẽ đây pi chầm ngày bạn chú rùm kim lại mình khóc tê mình khóc tê các bọt hôn sai nụ tê khai dương có miền chầm này khá khóc đài bố mình khoal pi nị dụ bài ba bởi chưa bố rốt khai trâu tại khoal pi nị dụ bài bởi ớt khoal pi nị dụ bài thế cứ bởi chưa bố rốt dương cụt nạ hơi rồi bóp hôn sai cứ kê ớt ao dương khoal nè đòi kê pra nị dụ bài thà cùng khoal pi riêng nị dụ bài còn bàn tay kê chỉ nẹ thương nị dụ bài đầm bấy bằng phlang khmai xên bạch lúc ớt miền bịa khmai chiêng nị tê rứ ấy lúc ra si quát chiếc khmai đôi lúc đài quát nị dê có đầm bầy chiết khmai cùng khoa là nẹ đài CPP ba chân này châu lâu vay bà ha khi ông ấy vay tàu cùng chứ có bà bom bồn nè dương nị dê cà pít đầm bầy ao bị chia bồ rót khmai bàn đằng Lisa Walker hôn sen mình trâm tại khoa phần này tê than tiền khoa khua tiệt phongลูกคุณไซนะบัดสันเจียโดยปฏิเกจืนเลือนนั่นนะบันแรกข้างรถทาบิบาลเกยกคู่กับบาลกดยกตัวมือเลยถ้าตากดปลอดกันได้หรือมือก่อนให้แบบชมมือแล้วครูซาลูออกคู่กับบาลลูกคุณไซโดยเหมือนแมนคู่กับบาลปลอดกันได้ยังบางปนโดยกิจจักรทำปุ่งวัวให้เพื่อก่อนวิ่งให้บ่ายังจงกล้าบางปนนะสมอภัยตัวพ้องโดยซายืงกลมลายยูเป๊กให้ก็ดอลเปวิลีให้ก็ขยมสาวราศีสมกรุ๊ปจูนปอดอลบางปอนจูปเตียหนึ่งปุติปอเตียงบุญปากายุมณะสกัดไปแล้วกลมใบคลิงคลีดลายบาทสมออกก้นจูบนี้ไปกล่าว